the students, 2 or 3, they are doing PhD here, and in other institutes also. And some of my juniors are working in prestigious government universities as a professor. So I'm not the one, but all those things were common in between us. But one thing, I think they have studied very systematically. Some of them not, but most of them. The one unique thing which I have done is some ignorance. I have done some mistakes because I ignored some things during this process. So I think those things are very important to know before doing those ignorance and mistakes. So starting from next slide. Okay, my introduction was given, but just I'm elaborating these things again and with some of my experience. So I admitted to this college. I don't know, because in Marathi or in our Hindu culture, there are some myths or some I don't know what to, some beliefs that our maternal uncle, means mama, um, mama has a very big role in our life. So my uncle suggested me to be in this field because he wanted me to do the civil services, UPSC, MPSC, and all those things. But I had no interest in those. I tried, but again, when we are physically involved in some things, we are more focused on that. So I'm physically involved in this education and this research, lab work, projects. So I continued after BTech for the MTech. So while preparing MTech, I appeared for the MCR, and I studied only 4 days for the MCR exam because I was not focused on that what I want to do MTech after this, or what I want to do. But it doesn't mean that in 4 days you can study, because I did study in 4 years very persistently. So I think the 4 days study is the revision only. So I could appeared and passed that exam, and I had some options for the MTech, like farm machinery power, renewable energy, and irrigation drainage. So why I choose the renewable energy sources? Because we had some interest in our head, and when we have to take decision, those interests are actually works. Like in our final year, there were a KK Patil sir, who was teacher for our presentation course. So he told us to choose the subject, and I chose the biodiesel topic because I had some interest in that. I'm thinking that the renewable energy is most magical thing, and we have to pursue it, or we have to know about that. So eventually I got the interest in renewable energy, and I chose renewable energy at that instant. So after in MTech, luckily I got my mentor as a Dr. SR Kalbande, who was so dynamic person, and he guided me, and with that he gave me some he assigned some work to me, and that work also means has very useful and very helpful part in my career. So after MTech, I joined PhD. For PhD, I will tell you again, because I think this presentation being um, uh, is being participated by those BTech students, also MTech, and some of the PhD students. Most of the time, some can also see this presentation who are thinking where to take admission for the agriculture engineering. So for all those people, I'm going to make this presentation somewhat casual, not technical. Um, and then I cleared the ARS examination in 2015 while doing the PhD. And then I joined here in IIT, in CI Bhopal. And I did the research means from this institute for my PhD. Next. Next.
Okay, so the focus of this webinar or this lecture is the higher education after BTech, how to apply, where to apply, what are the career opportunities, and what is the nature of career after higher study. But while going through this path, I want to give by descending order. Like you should know the what is the nature of the career after these higher studies, because what we like to do, we should do. So first of all, know what is the career, what is the nature of our career after the higher studies. Next. Next. So thinking of these things and deciding what is our career path. Before that, we ignore so many things like opportunities. What are your plus points? Because if you are 40 people in the class, everyone has something special in him or her. Because but we ignore, we sometimes think ourselves inferior than others. Like if there are 10 people in the topper list, the other people might be thinking like we are not the one who go for the higher studies or who opt for the research. But it is not that thing, because if you are passing that exam, there are so many things if you are not getting that grade. Because in our time that was happened, the peoples which are in the range of 50 to 60% also have got some more than 85%, because they didn't study in that way to get higher marks. Only because of that they got the low rank. But here is that if you do the hard work in the right path, you are getting that grade. Because for the higher studies, our marks are matters. But also, if you see the advertisement for the notification of different institutes for MTech or PhD, they have given very minimum criteria for the CGPA or percentage marks. Like somewhere it has been given 60%, 65%, like that. So if you have minimum CGPA as 6 or 60%, you are qualified. Because and here you are not the one who is deciding that okay, I am not eligible for that, I am not doing that because I have very less CGPA. No, because the notification has clearly given that 60% minimum. If you have more than 60% or 50% or 51%, you are eligible. So accept that you are eligible for that. And also you are during the BTech, I think we are ignoring the interest. What is our interest? So many times you can see some boys are saying that असं केलं तर कसं होईल, असं असं करायचं आणि मग असं होईल. म्हणजे त्यांच्या आयडिया असतात डोक्यात. पण जर आपण ऐकलं तर आपल्याला वाटतं काय काय खुळसटपणाची आयडिया आहे, नुसतं काही विचार करतो हा. पण ऍक्च्युली हा वेडेपणा महत्वाचा आहे. कारण या आयडियाज आहेत आणि त्यांना प्रत्यक्षात आणण्याचं जे काम आहे ते आहे सायंटिस्टचं, ते आहे रिसर्चर्सचं. तर इथे आपण चुकतो की आपला जो इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर आपण फोकस केलं पाहिजे. नेक्स्ट. ओके, तर इथे आपण बघूया व्हॉट इज द नेचर ऑफ वर्क इन रिसर्च इन ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग. तर ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये व्हॅरियस फील्ड आहेत. आता आपण शिकतो की फक्त 5 म्हणजे 5 सब्जेक्ट्स लाईक फार्म पॉवर, ॲग्रिकल्चर प्रोसेसिंग, IDED, SWC and renewable energy sources. But there are many subtopics under these areas we have to follow, like modeling, system modeling, design modeling, simulation, GIS, artificial intelligence, robotics, mechatronics, then plant protection systems, then structure design, then what are the stresses on the structure, maintain those, climate change, environmental sciences, also food processing. Under food processing, there are so many subjects like nano particle based technology, edible films, packaging, edible packaging. So many things are under those areas. So
the higher studies are more are focused on that, because BTech is generally introductory and somewhat extra introductory part, which is covered in the BTech. So we have to opt for higher. When we do higher studies, we learn for the higher things, and it is not necessary that those things we have to learn in our course, because our course is introductory and it is given us a idea and some introductory. So what we have to do, like if those are areas which are trending now and those areas are in the future, so what our role, how can we proceed to that? Because when you are doing BTech, there are one in last year you have to do project. So in that project you can take these small things which are introductory to these areas, like simulation. You can learn AutoCAD, you can learn SolidWorks, you can learn CFD, because in BTech your grasping power is more and you can grasp those practices very easily. Also designing part, like designing of irrigation systems and designing of structures, all those things. And also one or two are more prominent things which are in the research now. Those are the artificial intelligence and IoT based internet of network, internet networking. So below the artificial intelligence, all those things are coming, like robotics, mechatronics, and simulation, all those things, and how to apply those things to the agriculture. And these are actually, if you see, those words are very sophisticated, but it is easy to learn. And at your age, if you are doing BTech, it is very easy, because when you do MTech, after MTech, when you go for the PhD at very esteemed institute, they, in the interview, they ask you what you have done, what are your studies. So if you have even introductory work in these areas, that means you have the idea what is going on in the field, and you have introductory idea that what we have to do in the future. So those things, for the investigator who is taking your interview, it is easy for him or her that, okay, yeah, this person is knowing something about this, and that will be useful us for in our project. So he will hire you or he will select you. So I suggest you that you, at least you can do introductory work. You can just make a CAD design of something after calculation, design calculation. You don't fabricate it, but you can simulate it. You can model it. You can do a modeling over the how the material will act in that machine, how the soil will act, how much forces will be acting if you design a flow by your way. So all those things you have to focus now, and it is very easy because internet is everywhere. This is digital India. At our times, it was not the thing, but now internet is at your hand. So you can explore all those things, and you can, even if you have the knowledge in your interviews, it will be very easy for you. Next. So higher studies in agriculture engineering. First is, after BTech, obviously, there are master programs, which one is MTech and MS. MS means Master of Sciences, and there are Master of Sciences in the agriculture engineering, in biological engineering, in life sciences, like that. Means MSc is the thing, but engineering is also can be mastered as a science. After that, after MTech and MS, you can go for the PhD. After PhD, if you want, go for the postdoc. Next. Next. Because if you opt for the teaching and if you opt for the research, you have to go through these processes. So after MTech, firstly, I will explain for the BTech people that for the MTech, now for our college, MCR entrance exam for post-graduation is the one. ICR exams are not open for us now, but it was the rule. Rule changed, rule will change, rule are changing. So the MCR entrance exam, we will focus on that now. It is 200 marks exam, and there is one very advantage of this exam is there is a no negative marking.
No negative marking means if you fail for something, your marks will not be deducted. So it is very good feature of this exam. So our Maharashtra is number 2 in the India of having more number of agricultural universities, and which have the agricultural engineering departments actually. Like every university has at least 5 departments. So if there are 4 universities, it has 5, and for each 5 departments, about minimum 100 seats will be there. 5 seats per department, or 5 to 6 seats. So it will be more than 100. नेक्स्ट. आणि कोणते डिपार्टमेंट असतात की ज्याच्यामधून पीएचडी करू शकतो? फार्म, हे जे 5 मी दिलेले आहेत आपले जे नेहमी कन्व्हेन्शनल डिपार्टमेंट्स आहेत ते तर आहेतच, ते आयसीआय डिपार्टमेंटमध्ये असतात जेव्हा आपण पीएचडीला घेतो. पण बाकीचे जे हे आहेत, समजा तुमचा जरी कोणताही रिलेटेड असेल, जसं एन्व्हायरमेंटल सायन्स, जर तुमचा सॉइल वॉटर असेल किंवा लँड वॉटर मॅनेजमेंट असेल, तर तुम्ही एन्व्हायरमेंटल सायन्स मध्ये घेऊ शकता. आणि हे डिपार्टमेंट जे मी खाली एनलिस्ट केलेले आहेत ना, वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजिनिअरिंग, रिमोट सेन्सिंग, हे बाकीच्या सगळ्या आयआयटीज मध्ये, एनआयटीज मध्ये अवेलेबल आहेत. जर तुम्ही एमटेक कुठूनही केलं तरी सुद्धा तुम्ही इथं ऍडमिशन घेऊ शकता. समजा मी रिन्युएबल एनर्जी केलं तर मी एनर्जी सिस्टम इंजिनिअरिंग मध्ये जाऊ शकते. एखाद्यानं आयडीईडी केलं असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर डिझाईन असेल किंवा तुम्ही स्ट्रक्चर डिझायनिंग केलं असेल, तर तुम्ही स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये जाऊ शकता. सॉइल वॉटर, आयडीईडी, हे दोन्ही तुम्ही वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग मध्ये जाऊ शकता. म्हणजे बाकीच्या एनआयटी आयआयटीज मध्ये पीएचडी साठी जाण्यासाठी तुम्हाला ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये जायचं आहे असं काही नाहीये. तिथं बरेचसे डिपार्टमेंट आहेत ज्यांना आपली गरज आहे, ज्यांना आपलं नॉलेज उपयोगी आहे. त्यावेळी ते त्यांचे कसे असतात एनआयटी मध्ये आणि आयआयटी मध्ये, जर तुमचा गेट स्कोर असेल उत्तम, त्यांची एंट्रान्स एक्झाम होते आणि एकदम एकदम फक्त 50 मार्काची असते आणि खूप साधी एक्झाम असते. ते तुमचं जनरल नॉलेज ट्राय करतात आणि त्यानंतर तुमचं इंटरव्ह्यू होता. खरं तुमचं सिलेक्शन इंटरव्ह्यू मध्ये होतं. जसं मी मगाशी एनलिस्ट केले होते ना रिसर्च एरिया, तर त्याच्यामध्ये तुमचं एक्सपर्टीज असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडं जरी काम केलं असेल तरी ते तुम्हाला सिलेक्ट करू शकतात, जर त्यांच्या फेवरमध्ये तुमचं नॉलेज असेल तर. नेक्स्ट. आता पीएचडी आयआयटीज किती आहेत? ह्या जी एनलिस्ट केलेलेच आहेत. आयआयटी खरगपूरमध्ये तर आपल्याला 7-8 डिपार्टमेंट्स आहेत जिथे तुम्ही पीएचडी करू शकता. म्हणजे रिलेव्हंट, जर तुम्ही एक्वामध्ये असेल तर तुम्ही एक्वामध्ये जाल. आणि असंही काही नाही, जर तिथे काही प्रोजेक्ट चालू असतील, आयआयटीज मध्ये एंटर करण्यासाठी तुम्हाला फक्त गेटच हवाय असं नाही, तिथे सुद्धा प्रोजेक्ट चालू असतात. त्याच्यामध्ये एसआरएफ आणि एसआरएफ आणि जेआरएफ लागतात. तर त्यासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. जर तुमचं वर्क समजा इर्गोनॉमिक्स आहे, तर माझं वर्क इथं बीटेक मध्ये मी प्रोजेक्ट थोडा जरी केला असेल किंवा फार्म मशिनरी जरी असेल, जर मॅन्युअल काही वीडिंग वगैरे असेल, तर तुम्ही तिथे अप्लाय करू शकता. तुम्ही जर इंटरव्ह्यू चांगला दिला ना, तर तुमचं ऍडमिशन त्या पोस्टसाठी होतं. जेव्हा तुम्ही पोस्टसाठी तिथे जाता ऍज अ एसआरए, तेव्हा तुम्हाला प्रोजेक्ट फेलो म्हणून तिथं तुम्ही सिलेक्ट होता आणि प्रोजेक्ट फेलो पुन्हा पीएचडी तिथे घेऊ शकतो. आणि पीएचडी साठी इतकं हे असतं की जो प्रोजेक्ट चालू असतो त्या प्रोजेक्टचा तुम्ही एखादा पार्ट सुद्धा घेऊ शकता. म्हणजे आता एक अशी केस होती ज्याचं फार्म मशिनरी मध्ये प्रोसेसिंग मध्ये हे होतं एमटेक, त्यानं ऍक्वामध्ये घेतलं, कारण ऍक्वामध्ये तसा वेगळा एक प्रोजेक्ट चालू होता, तर त्याच्या अंडर त्यानं घेतलं आणि तिथे केलं. तिथे गेल्यावर तुम्हाला बरेचसे ऑप्शन आहेत. वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंट एक वेगळंच डिपार्टमेंट आहे, तिथं सुद्धा तुम्ही पीएचडी करू शकता. त्याचबरोबर इव्हन रुरल डेव्हलपमेंट सुद्धा आहे, त्या डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही करू शकता. आयआयटी दिल्लीमध्ये स्कूल ऑफ एनर्जी स्टडीज आहे आणि रुरल डेव्हलपमेंट आहे, त्या दोन्ही डिपार्टमेंटमध्ये तुम्ही पीएचडी करू शकता. आणि मगाशी जे एनलिस्ट केले मी एन्व्हायरमेंटल सायन्स आणि हे, या बाकीच्या आयआयटीज मध्ये तुम्ही पीएचडी साठी ऍडमिशन घेऊ शकता. कारण ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये जर तुमचा गेट स्कोर असेल तर तुम्ही एमटेक ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये करू शकता. पण त्यानंतर रिलेव्हंट कोणतेही डिपार्टमेंट असेल तिथे तुम्ही पीएचडी करू शकता. आणि विथ गेट स्कोर तुम्हाला फेलोशिपही भेटेल. कारण आयआयटी मध्ये जर तुम्ही प्रोजेक्ट फेलो असाल तर एसआरएफ ची तुम्हाला ही भेटते सॅलरी,
आणि इन्स्टिट्यूट फेलो असेल, गेट थ्रू तुम्ही ऍडमिशन घेऊन जर एंट्रन्स एक्झाम देऊन गेला असेल तर तुम्हाला इन्स्टिट्यूशन फेलोशिप भेटते. नेक्स्ट आता युनिव्हर्सिटीज फॉर ओके PhD ते होते की NITs, IITs, अदर गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट जसं सावित्रीबाई फुले सुद्धा आहे पुण्यामध्ये, तिथं सुद्धा तुम्ही ऍडमिशन घेऊ शकता. आता मी बोलते ARS एक्झाम जी मी क्लिअर केलेली आहे, तर त्याचा नेचर कसं आहे. तर पार्ट A, पार्ट B, पार्ट 3. A मध्ये असतं की तो जसा आपला SRFचा पेपर असतो सेम तसाच असतो, निगेटिव्ह मार्किंग 25% असतं. आणि पार्ट B मध्ये मेन्स एक्झामिनेशन असतं. आमच्या वेळी झालं होतं की त्यावेळी सिलेबस चेंज झाला होता आणि सिलेबस दरवर्षी किंवा 2-3 वर्षांनी चेंज होत राहतो. तर तुम्हाला असं नाही की आता गेल्या वेळी मी एक्झामला गेलो होतो, माझ्याकडे सगळे नोट्स आहेत, मी तेच वाचतो. तुम्ही पहा की ऍक्च्युली काही चेंज झालाय का, क्योंकि कारण एखादा पार्ट असेल तरी तो 5-6 मार्कासाठी तुम्ही फेल जाऊ शकता त्या पार्टसाठी. आणि मेन म्हणजे इंटरव्ह्यू साठी मला असं वाटतं तुम्ही सिनियर लोकांशी त्या सब्जेक्ट मधल्या थोडंसं तुम्ही टिप्स घ्या की काय विचारतात. आम्हाला माहित नव्हतं, पण आम्ही जेव्हा ज्युनियर्स लोकांना सांगितलं ना, त्यांना ते खूप सोपं गेलं, त्यांनी अप्रिशिएट पण केलं की तुम्ही मॅडम जसं सांगितलं होतं ना की ह्याच्याबद्दल विचारतील, त्याच्याबद्दल विचारतील. त्याचा एक अटेस्टेशन फॉर्म म्हणून असतो, जेव्हा तुम्ही मेन्स एक्झाम क्वालिफाय करता त्याच्यानंतर तुम्हाला एक अटेस्टेशन फॉर्म भरायला देतात. त्याच्यात तुमची सगळी माहिती, इव्हन तुम्ही आता सुद्धा विचार केला नसेल की मी पहिली 5 वर्ष माझी कुठं घालवली, मी 10वी नंतर कुठं होतो, हे सगळं. आणि त्यांच्याकडे तो फॉर्म असतो. तर ऑब्व्हियसली जी माहिती तुम्ही त्यांना दिली तीच माहिती तुम्हाला ते विचारतात. तर तुम्ही लिहून सोडून नाही जायचं. एकदा 1-2 वेळा तुम्ही जर ते वाचलं तुम्हाला खूप सोपं जाईल. तुम्ही बीटेक मध्ये काम काय केलं, एमटेक मध्ये काम काय झालं, आणि तुमचे जे रिझल्ट आहेत त्याच्यात काही कॉन्फ्लिक्ट तर नाहीत ना. जर असतील तर ते बरोबर त्याच्यावर बोलणार. कारण मेन पार्ट तर तो असतो की तुम्हाला जसं रिसर्च पुढे जातोय तुम्हाला माहिती आहे की नाही त्याच्याबद्दल. नेक्स्ट तर हा झाला रिसर्चचा पार्ट. आता टीचिंग म्हणजे द प्रोफेशन दॅट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन्स. आणि टीचिंग मध्ये जेव्हा आपण ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये टीचिंग साठी जातो नेक्स्ट, त्यावेळी आपल्याला आता जेव्हा एलिजिबिलिटी असते ती PhD नेट. जर PhD असेल प्लस नेट किंवा PhD ऑर नेट असं असतं. तर नेट एक्झाम तुम्ही देऊनच ठेवा, कारण नेट एक्झाम ही फक्त ICAR किंवा ICAR साठी अशी महत्वाची अशी नाहीये ICAR नेट. पण बाकीच्या कोणत्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये जर तुम्ही UGC ची नेट दिली ना, तर तुम्ही कुठेही अप्लाय करायला तुम्ही एलिजिबल असता. आणि त्याच्यामध्ये 2 पेपर असतात, एक तर जनरल आणि सेकंड असतो आपल्यासाठी 2 आपण एक करू शकतो. जे ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आहेत ना, ते एन्व्हायरमेंटल सायन्स आणि सोशिओलॉजी या 2 सब्जेक्ट मधून आपण ती क्लिअर करू शकतो. एन्व्हायरमेंटल सायन्स आपल्याला सोपं जातं, कारण त्याच्यामध्ये थोडंसं ऍग्रिकल्चर, सॉइल, वॉटर हे याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन्स असतात सर. आणि त्याचा मेरिट जो आहे तो 40% आणि 35% अदर कॅटेगरीज साठी आहे. आणि सॅलरी ऑब्व्हियसली टीचिंगची सॅलरी तुम्ही आता सुद्धा पाहताय, जे सुद्धा गव्हर्नमेंट किंवा इस्टीम्ड प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये आहेत त्यांची सॅलरी 60,000 पासून सुरुवात होते आणि दर 6 महिन्याला त्यांची वाढून जाऊन जवळजवळ लास्टला म्हणजे लाखाच्या वर एका 4-5 वर्षामध्ये लाखाच्या वर त्यांची सॅलरी चालून जाते. तर UGC जेव्हा आपण नेट देतो तेव्हा आपल्याला एक सर्टिफिकेट भेटतं. जे मेरिट मध्ये बसतात त्यांना JRFचं सर्टिफिकेट भेटतं. JRFचं सर्टिफिकेट भेटलं की तुम्ही PhD साठी सुद्धा अप्लाय करू शकता आणि तुम्हाला तो स्कॉलरशिप भेटू शकते. नेक्स्ट आता फॉर टीचिंग इन युनिव्हर्सिटी, जसं मी सांगितलं की कोणत्याही ICAR युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही घेऊ शकता फॉर टीचिंग, अँड अदर गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा घेऊ शकता. कारण काही आपले ज्युनियर सुद्धा आहेत की जे अदर गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये खूप चांगल्या ठिकाणी करतायत. जसं एक आपला ज्युनियरच आहे सागर कोळेकर, तो फर्ग्युसन कॉलेजला शिकवतोय. आणि अजून जसं VIT आहे, CRM आहे, अशा युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्या खूप एस्टिम्ड आणि खूप सोफिस्टिकेटेड युनिव्हर्सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण अप्लाय करू शकतो जर आपल्याकडे नेट असेल तर, आणि PhD ऑब्व्हियसली. तर मला याच्याबरोबर असं सांगायचं होतं की गायडन्स हा खूप महत्वाचा आहे. तुम्हाला गोष्ट माहीत असणं खूप महत्वाचं आहे. मग ते सिनियर कडूनच ऑब्व्हियसली मिळू शकतं, पण मला बऱ्याच वेळा माझ्या ज्युनियर कडून मिळालेलं आहे. तर मला त्यांचे थँक्स द्यायचे आहेत. आणि मेन म्हणजे ह्या सगळ्या प्रवासात तुम्हाला जो मेंटर भेटतो ना, जसं BTech करताना मला पाटील सर भेटले. म्हणजे आमचा 4 जणांचा ग्रुप होता आणि सर आमचे गाईड होते. तर आम्ही तो जो प्रोजेक्ट केला तो ऍक्च्युली
माझ्या करिअरची सुरुवात होती. मला माहित नव्हतं की मी याच स्ट्रीम मध्ये पुढे जाईन, म्हणजे फार्म मशिनरी रिन्युएबल एनर्जी. ती माझी सुरुवात होती. तिथं उंबरठा खरं मी ओलांडला की मला फार्म मशिनरी किंवा एनर्जी मध्ये काम करायचं आहे. तिथून पुढे गेलो. एमटेक नंतर काळबांडे सर मिळाले. त्यांनी सुद्धा मला असा प्रोजेक्ट दिला की जो मला पुढे उपयोगी पडेल, आणि तो त्याच बेसिसवर मी पीएचडी मध्ये गेले. म्हणून बीटेक मध्ये तुम्ही जेव्हा प्रोजेक्ट घेता तेव्हा विचार करून घ्या की जो तुम्हाला पुढे पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त काम करायला आवडेल, अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट तुम्ही घ्या. म्हणजे सुरुवात खरं तर आत्ताच झालेली आहे. जे सेकंड इयर मध्ये आहेत त्यांनी मला वाटतं यासाठी सुरुवात करावी. फर्स्ट इयर तर असंच निघून जातं. तुम्ही ग्रुप बनवण्यामध्ये बिझी असता की आपल्या सेम माइंडसेटच्या ग्रुपमध्ये आपण असावं की आपण आपले गोल अचीव्ह करू. मग ते गोल चांगले ठेवणं चांगली गोष्ट आहे. थोडंसं बाकीच्या गोष्टींकडे दुर्लक्षच केलेलं बरं. नेक्स्ट. तर मला इतकंच सांगायचं आहे. थँक्यू. अँड थँक्यू डी.वाय. पाटील. ही ऍक्च्युली स्लाइड होती की प्राईम मिनिस्टर फंड आहे, त्याच्यातून ते पीएचडी साठी 75,000 मंथली फेलोशिप देणार आहेत, आणि त्याच्यासाठी एक एंट्रान्स एक्झाम असते आणि इंटरव्ह्यू असतो. तर म्हणजे सिलेक्टेड फेलोज असतात. जर तुमचं काम छान असेल IIT मध्ये तर तुम्हाला इतका फेलोशिप भेटते. म्हणजे 75 फेलोशिप म्हणजे याचं सॅलरीच झालेली आहे. तर तुम्ही या हायर स्टडीकडे थोडं लक्ष द्यावं तुमच्या इंटरेस्टनुसार. थँक्यू. ऍक्च्युली खूप प्रॉब्लेम आले, त्याच्यामुळं ऑडियन्सची संख्या सुद्धा मी बघते की 70 वरून आता 19 वर आहे. ओके सर, काय बोलायचं सर? छान झालं एकदम. अतिशय विस्तृतपणे तू सांगितलंस. फार बरं वाटलं. खूप वेळ घेतला. सगळं प्रेझेंटेशन ऐकलं मी तुझं. हा सर. लवकर एकदा. काय कोणाला अजून स्टुडंटना काही डाऊट असतील तर ते बोलू शकतात. काही विचारायचं असेल. किती वेळ आहे? झाली 2 मिनिटे. हॅलो. ओके. मला वाटतं सर जास्त म्हणजे मुलं या टेक्निकल इश्यूमुळे थोडे इंटरॅक्ट झाले नाहीत, पण काही मुलं जेव्हा काही क्वेश्चन विचारतील, काही डाऊट्स येईल तर स्वप्नजा मी नक्की तुला त्याबद्दल क्वेश्चन तुझ्यापर्यंत पोहोचवेन, तुझ्याकडून ते आन्सर घेण्याचा प्रयत्न करेन. तर थँक्यू स्वप्नजा. म्हणजे या निमित्तानं मला तुझे आभार पण मानायचे आहेत की आपल्या DYP ऍग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी संदर्भात आम्ही तुला कॉन्टॅक्ट केला होता आणि ऍडवायझरी बोर्ड वरती मेंबर म्हणून येण्यासंदर्भात तुला इन्व्हिटेशन दिलं होतं. आणि तू म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने, कारण मी बघितलं की तू असेल, दिलीप असेल किंवा चेतन, तुम्ही तिघांनीही खूप चांगले प्रयत्न करून डायरेक्टरला कन्व्हिन्स करून ते कन्फर्मेशन लेटर आमच्यापर्यंत पोहोचवलं. तर त्याबद्दल कॉलेजतर्फे मी तुझे आभार मानतो. थँक्यू फॉर दॅट. थँक्यू. आणि इथून पुढे कॉलेजला जे काही तुमच्याकडून टेक्निकल माहिती लागेल किंवा रिसर्च संदर्भात काही तुमचा गायडन्स लागेल तर त्यासाठी आम्ही नक्की तुम्हाला. हो नक्कीच. ऍज अ अल्युमनी म्हणून सुद्धा मी म्हणजे कुठेही असले तरी मी द्यायला तयार आहे. ओके. थँक्यू. थँक्यू. वेलकम. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके. So I think it is enough for today. So Yes. Thank you all of you to attend this particular lecture. And स्वप्नजा, तू खूप छान पद्धतीनं एक्सप्लेन केलंस. म्हणजे याच्यामध्ये पूर्ण ओव्हरव्ह्यू होता की ज्याच्यामध्ये आम्ही आता म्हणजे जी लोक एमटेक झालेले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा हे लेक्चर खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आणि उपयोगी आहे. तर मी माझे काही कलिग्स आहेत किंवा माझे फ्रेंड्स आहेत जे एमटेक झालेले आहेत त्यांना तुझं प्रेझेंटेशन शेअर करीन की त्यांना त्याच्यामधून खूप चांगली आयडिया भेटून जाईल पुढच्या स्कॉलरशिप बद्दल किंवा एमटेक करण्यासंदर्भात किंवा पुढे PhD करण्यासंदर्भात. तर खूप इन्फॉर्मेटिव्ह लेक्चर होतं. मला वाटतं हे सेकंड इयर थर्ड इयरच्या मुलांनी जर हे कदाचित हे सगळं रेकॉर्डिंग आमच्याकडे आहे, हे रेकॉर्डिंग कलेक्ट करून थोडं एडिट करून आम्ही जॉईन करून तुला हे युट्यूबच्या आपले जे पेज आहेत त्याच्यावरती आम्ही शेअर करू. म्हणजे जी मुलं हे जॉईन करू शकले नाहीत तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हे लेक्चर खूप इन्फॉर्मेटिव्ह होऊन जाईल. ओके.
थँक्यू थँक्यू सो Thank you. Thank you. Thank you.